بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میری ماں کی طبیعت بہت خراب تھی۔ میں انہیں ڈاکٹر کے پاس لے گئی لیکن علاج کے پیسے نہیں تھے۔ ابھی ڈاکٹر نے کہا کہ اگر اپنی ماں کا علاج کروانا ہے تو میرے آفس میں آ جاؤ۔ میں نے امی کے علاج کے بدلے میں اپنی عزت بیچ دی، لیکن جیسے ہی ڈاکٹر امی کا علاج کرنے لگا ڈاکٹر کی روح لرز گئی، کیونکہ وہ ڈاکٹر تو میرا نام رابعہ ہے۔ میری عمر 23 برس تھی۔ جب میری اماں بیمار ہو گئی ان کا میں ہر طرح سے علاج کروا چکی تھی، مگر ان کی طبیعت دن بدن بگڑتی جا رہی تھی۔ ڈاکٹرز ان کو لا علاج قرار دے چکے تھے، مگر میری ماں کے علاوہ میرا کوئی دوسرا سہارا نہیں تھا۔ میں ان کی حالت دیکھ کر بہت روتی تھی۔ میں اپنی ماں کی اکلوتی بیٹی تھی، میرا کوئی بہن بھائی نہیں تھا جو میری مدد کرتا۔ ابا کی جتنی بھی جائیداد بچی تھی سب بیچ کر اماں کے علاج پر لگا دی۔ اب تو علاج کروانے کے لیے پیسے بھی نہیں تھے۔ اسی روز اب چچا کو جب میرے حالات کا پتہ چلا تو وہ ہمارے گھر آ گئے، کہنے لگے رابعہ تم لوگوں پر اتنی مصیبت ٹوٹ پڑی ہے، تم نے مجھے ایک بار بھی نہیں بتانا پسند کیا۔ ایک بار چچا کو بتایا ہوتا یا فون کیا ہوتا تو میں فوراً چلا آتا۔ اب میں چچا کو کیا بتاتی کہ کئی بار میں نے چچی سے بات کرنے کی غرض سے گھر کال کی، مگر ہر بار وہ مجھے بے عزت کر کے گھر سے نکال دیتی۔ وہ سمجھتی تھی کہ میں ان کے شوہر اور ان کے بیٹے کی کمائی ہڑپنا چاہتی ہوں۔ چچا نے اماں سے بہت شکوے کیے، مگر اماں چپ چاپ سب سنتی رہیں، کیونکہ لقوے کی وجہ سے وہ بول نہیں سکتی تھی۔ جب چچا کا گلے شکوے سے پیٹ بھر گیا تو کہنے لگے رابعہ سامان پیک کر لو، تم دونوں ماں بیٹی میرے ساتھ جاؤ گی۔ میں کسی طور چچا کے گھر نہیں جانا چاہتی تھی، کیونکہ چچا کا بیٹا مجھے ایک آنکھ نہیں بھاتا تھا، لیکن چچا بضد تھے کہ وہ مجھے اور امی کو اپنے گھر تب تک رکھیں گے جب تک امی کچھ بہتر نہیں ہو جاتی۔ چچا کے گھر جانے کا مطلب کہ چچی سے دن رات اپنی بے عزتی کروانا تھا۔ ان کو تو شروع سے ہی میرے حسین ہونے سے مسئلہ تھا۔ ان کو لگتا تھا کہ میں لڑکوں کو اپنے حسن میں پھنسا لیتی ہوں۔ جب چچا کسی طور راضی نہ ہوئے تو چاروں ناچار مجھے اپنا سامان باندھنا پڑا۔ چچا مجھے اور اماں کو اپنے گھر لے آئے۔ جب چچی کو اس بات کا پتہ چلا تو انہوں نے سارا گھر سر پر اٹھا لیا کہ مہنگائی اس قدر ہو چکی ہے اور اب یہ دونوں آ گئی ہیں، ان کو خرچے کون پورے کرے گا۔ چچا نے آگے بڑھ کر چچی کے کان میں نہ جانے ایسا کیا کہا کہ چچی خاموش ہو گئی اور مجھے کہنے لگی جاؤ رابعہ کمرے میں چلی جاؤ اور اپنی ماں کو بھی لے جاؤ۔ میں اس وقت سوچ میں پڑ گئی کہ نہ جانے چچا نے ایسا کیا کہا ہے چچی سے کہ ان کا رویہ یکسر ہی بدل چکا تھا۔ خیر جلدی ہی میں اس کو فراموش کر چکی تھی اور اماں کی صحت کے متعلق سوچنے لگی۔ میرے دل میں کئی بار خیال آیا کہ اگر میں شہر میں کوئی چھوٹی موٹی نوکری کر لوں تو ہو سکتا ہے اماں کے علاج کے پیسے بآسانی نکل آیا کریں، مگر مجھے ڈر تھا کہ کہیں چچا مجھے نوکری سے منع نہ کر دیں۔ اگلی صبح جب میں نماز کے لیے اٹھی تو نماز سے فارغ ہو کر کچن کا رخ کیا تاکہ ناشتے کا انتظام کر سکوں۔ اسی وقت چچی کچن میں آ گئی، مجھے کہنے لگی دیکھو رابعہ اب آپ دونوں ماں بیٹی کو اس گھر میں رہنا ہے، تم تو جانتی ہو مہنگائی کتنی ہے، تم ایک کام کیوں نہیں کرتی شہر میں کوئی نوکری دیکھ لو تاکہ زیادہ نہیں تو تھوڑا بہت ماں کی دوائیوں کا بندوبست کر سکو، باقی تمہارے چچا اور میں کر لیں گے، ان کی فکر کرنے کی تمہیں رتی بھر بھی ضرورت نہیں ہے۔ میں تو چچی کا یہ چہرہ دیکھ کر حیران رہ گئی تھی کہ کیسے ایک رات میں ہی چچی کا مجھ سے رویہ بدل چکا ہے۔ چچی اب بالکل بدل چکی تھی، ہم دونوں ماں بیٹی کا بہت اچھے طریقے سے خیال رکھتی۔ نہ جانے چچا نے ان کو کیا کہا تھا کہ ان کا اپنا رویہ ان کو بدلنا پڑا۔ خیر مجھے تو خوشی اس بات کی تھی کہ اب میں نوکری کر سکتی تھی، کیونکہ چچی نے خود ہی مجھے مشورہ دیا۔ اب مجھے کسی بات کا خدشہ نہیں تھا۔ میں نے اسی روز کمرے میں آ کر امی کو اپنی نوکری کے متعلق آگاہ کیا تاکہ ان کو پتہ ہو کہ ان کی بیٹی سارا دن کیا کرتی ہے۔ امی کو جب میں نے نوکری کرنے کی بات بتائی تو انہوں نے مجھے منع نہیں کیا تھا، وہ بھی یہ بات اچھے سے جانتی تھیں کہ اب ہم چچا کے گھر رہتے ہیں، اسی لیے چھوٹی موٹی ضروریات کا خود ہی خیال رکھنا پڑے گا۔ میری ایک دوست امارہ شہر میں کام کرتی تھی، میں نے اس سے بات کی تو وہ کہنے لگی رابعہ تم 2 دن رک جاؤ، میں اپنے ہی دفتر میں تمہاری نوکری کی بات کروں گی، اگر تمہاری وہاں بات پکی ہو گئی تو تم بہت اچھی بات ہے، ایسے ہم دونوں سہیلیاں مل جل کر کام کر لیں گی۔ امارہ کی بات سے مجھے تھوڑی ڈھارس ملی، کیونکہ میں نے پہلے کبھی بھی شہر میں کام نہیں کیا تھا۔ دل میں ایک ڈر تھا کہ نہ جانے شہر کا ماحول کیسا ہوگا، میں سب کچھ مینج کر پاؤں گی کہ نہیں، اسی کشمکش میں میں نے 2 دن گزارے۔ تیسرے دن ہمارا گھر آ گئی اور مجھے کہنے لگی کہ تمہاری قسمت بہت اچھی ہے،
میں نے کل آفس میں جب تمہاری بات کی تو باس نے اسی وقت نوکری پکی کر دی. انہیں ایک ہنر مند لڑکی کی ضرورت تھی اور تم ہر لحاظ سے بہتر ہو. تمہیں خوش ہونا چاہیے کہ تمہاری تنخواہ بھی زیادہ ہوگی. امارہ کی بات سن کر جہاں میں خوش تھی وہاں ایک خوف دل میں کنڈلی مار کر بیٹھا تھا کہ پتہ نہیں دفتر کا مالک کیسا ہوگا. اگلے دن اللہ کا نام لے کر میں امارہ کے ساتھ دفتر چلی گئی. وہاں مجھے خبر ملی کہ جس مالک نے مجھے رکھا ہے وہ کچھ دنوں کے لیے کسی کام کے سلسلے میں دوسرے شہر چلا گیا ہے. یہ کمپنی سرجیکل کی تھی، یعنی کہ میڈیکل کے شعبے کے اوزار بنتے تھے. مجھے امارہ کے ساتھ ہی کچھ دن رکھا گیا تاکہ میں اچھی طرح کام سیکھ جاؤں. شروع کے دنوں میں مجھے دفتر میں آنا تھوڑا عجیب لگتا تھا، لیکن پھر میں آہستہ آہستہ اس ماحول میں ڈھلنے لگی. اب میں روز امارہ کے ساتھ دفتر پر جاتی اور جب چھٹی ہوتی تو امارہ کے ساتھ ہی گھر واپس آ جاتی. مجھے اس دفتر میں آئے ہوئے تقریباً 10 دن ہو چکے تھے، لیکن ابھی تک دفتر کے مالک کا مجھ سے سامنا نہیں ہوا تھا اور نہ میں جانتی تھی کہ وہ کون ہے اور کیسا ہے. البتہ ایک بار اس سے ملنے کی خواہش ضرور تھی کہ جس نے بغیر دیکھے بغیر انٹرویو کیے مجھے نوکری پر رکھ لیا، وہ شخص کیسا ہوگا، کیونکہ میرا تعلیمی قابلیت بھی اتنی زیادہ نہیں تھی. میں نے صرف انٹر ہی کیا ہوا تھا کیونکہ ابا فوت ہو چکے تھے. اس کے بعد سے میں نے پڑھائی چھوڑ دی تھی. ایک دن اماں کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہوگی. مجھے چچی کا فون آیا. اسی وقت میں دفتر میں تھی. مجھے فون کر کے کہنے لگیں کہ تمہاری ماں بہت زیادہ بیمار ہے، تم گھر چلی آؤ. میں بہت ڈر گئی تھی کیونکہ چچی فون پر بہت زیادہ پریشان لگ رہی تھی. میں نے جلدی سے امارہ سے اجازت لی اور فوراً گھر چلی آئی. گھر آ کر میں نے دیکھا تو امی کی حالت واقعی بہت بری تھی. میں ماں کو لے کر فوراً ہاسپٹل پہنچی، لیکن ڈاکٹر نے ماں کی حالت دیکھ کر ہمیں جواب دے دیا. کہنے لگے آپ انہیں لاہور لے جائیں، اور اسی وقت میرے پاس تھوڑے سے پیسے پڑے ہوئے تھے. میں ماں کو لاہور لے آئی. میں نہیں چاہتی تھی کہ پیسوں کی وجہ سے میری ماں کو کچھ بھی ہو، چنانچہ میں نے اللہ کا نام لیا اور داخل کروا دیا. ڈاکٹر اماں کا معائنہ کر رہے تھے. انہوں نے مجھے حوصلہ رکھنے کے لیے کہا کہ وہ اپنی طرف سے پوری کوشش کریں گے کہ امی ٹھیک ہو جائیں. مجھے کہیں کسی طور بھی سکون نہیں آ رہا تھا. مجھے لگتا تھا کہ میری ماں کسی بھی وقت مجھے چھوڑ کر چلی جائے گی اور پھر میں بھری دنیا میں تنہا اور اکیلی رہ جاؤں گی. مجھے 2 سے 3 گھنٹے بھی گزرے تھے کہ ایک ڈاکٹر نے مجھے اپنے دفتر میں بلایا اور کہنے لگا کہ تمہاری ماں کی طبیعت بہت خراب ہے. ان کے گردے بالکل طور پر ناکارہ ہو چکے ہیں. ہمیں جلد سے جلد ان کا علاج کرنا ہوگا. اس کے لیے تمہیں 5 لاکھ جمع کرنا ہوں گے تاکہ ہم جلد سے جلد ان کا علاج شروع کر سکیں. اتنی بڑی رقم کا سن کر تو میرے ہاتھ پاؤں پھول گئے. میں سوچ میں پڑ گئی کہ اتنی بڑی رقم کا بندوبست میں کیسے کروں گی. ڈاکٹر شاید میری پریشانی بھانپ چکا تھا. وہ میرے چہرے کو دیکھ کر کہنے لگا کہ آپ کو کوئی پریشانی ہے یا کوئی مسئلہ ہے تو آپ مجھ سے شیئر کر سکتی ہیں. میں دونوں ہاتھوں سے اپنا چہرہ چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع ہو گئی اور کہنے لگی کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں. میں اپنی ماں کا علاج کروانا چاہتی ہوں، لیکن ایسا کیا کروں کہ میری امی ٹھیک ہو جائیں، کیونکہ ان کے علاج کے لیے میرے پاس ایک پھوٹی کوڑی تک نہیں ہے. میں ان کو بہت مشکل سے لاہور تک لے کے آئی ہوں. ڈاکٹر سوچ میں پڑ گیا اور پھر میرے کندھوں پر دباؤ ڈال کر کہنے لگا کہ تم پریشان نہیں ہو، آج شام کو گجرانوالہ میرا آفس ہے، تم وہاں آ جانا. میں تمہیں کام دلوا دوں گا اور پیسے بھی دوں گا جس میں تم آسانی سے علاج کروا سکو گی. دیکھو اگر تم نے میری بات نہ مانی تو شاید تمہاری ماں زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے. میں اپنی ماں کو کسی طور بھی کھونا نہیں چاہتی تھی. میں نے فوراً ڈاکٹر کی بات مان لی اور شام کو لاہور سے گجرانوالہ ڈاکٹر کے بتائے ہوئے ایڈریس پر پہنچ گئی. اس ایڈریس پر پہنچ کر مجھے حیرت کا شدید جھٹکا لگا، کیونکہ یہ وہی دفتر تھا جس سے میں ہمارا کے ساتھ کام کر رہی تھی. اس وقت شام کے تقریباً 6 بج رہے تھے. کوئی بھی آفس میں نہیں تھا. ڈاکٹر باہر بیٹھ کر میرا انتظار کر رہا تھا. وہ میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے اپنے آفس لے آیا اور بیٹھنے کا اشارہ کیا. میں اپنے ہاتھوں کو مسل رہی تھی. مجھے بہت زیادہ خوف آ رہا تھا کیونکہ رات کا ٹائم تھا اور تھی بھی میں اس وقت آفس میں اکیلی. ابھی مجھے بیٹھے ہوئے تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ ڈاکٹر نے مجھ سے بات کرنا شروع کیا اور کہنے لگا کہ تم نے اپنی ماں کا علاج کروانا ہے نا، تو تمہیں میرے لیے کیا کر سکتی ہو. میں نے کہا سر آپ جو کہیں گے میں کروں گی، ابھی بس آپ میری ماں کو ٹھیک کر دیں. تو وہ میری بات سن کر کچھ دیر سوچتا رہا اور کہنے لگا تمہیں مجھ سے رشتہ رکھنا ہوگا اور جو میں مانگوں گا تم مجھے دو گی. اگر تم میری بات پر عمل کرتی ہو تو تمہاری ماں کا سارا خرچہ خود اٹھاؤں گا، اور اگر تم نے مجھے انکار کرو گی تو پھر کل اپنی ماں کو لے کر کسی اور ہاسپٹل میں چلی جانا. ڈاکٹر کی بات ماننے کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا. میں سمجھ چکی تھی کہ اس کا اشارہ میرے جسم کی طرف ہے. میں نے ڈاکٹر سے کہا آپ مجھے کام دے دیں، آپ ہر ماہ میری تنخواہ رکھ لیجیے گا. تم بہت معصوم ہو، اتنی رقم کون دیتا ہے، تم میرا کام کرو میں تمہارا کام کر دوں گا.
मजबूरन मुझे अपनी माँ की खातिर उनके इलाज के लिए अपनी इज़्ज़त बेचना पड़ी। अब मेरा सांस घुट रहा था क्योंकि मैंने अपनी इज़्ज़त गंवा दी थी। मुझे अपने वजूद से घिन आ रही थी। दुनिया के सारे डॉक्टर्स के वजूद से नफ़रत होने लगी थी कि ये कैसे हैवान लोग हैं जो किसी की जान बचाने के लिए इज़्ज़त के साथ खेलते हैं। मुझे खुद पर बहुत गुस्सा आ रहा था कि मैं कितनी गलत जगह पर काम कर रही थी। अगर मुझे ज़रा भी अंदाज़ा होता कि अम्मारा ने मुझे जिस जगह नौकरी दिलवाई थी वो डॉक्टर इस कदर घटिया होता तो मैं कभी भी इस तरह का रुख ना करती। मैं अगले रोज़ गिरते पड़ते अपने वजूद को संभालते हुए हॉस्पिटल पहुंची तो पता चला कि वो डॉक्टर 2 से 3 दिन के लिए कहीं और चला गया है। मुझे इस डॉक्टर पर जी भरकर गुस्सा आया कि ये कैसा डॉक्टर है जिसने मेरी माँ के इलाज के लिए मेरी इज्जत ख़राब की और अब खुद भी दूसरे शहर चला गया। जब मुझे ये खबर पता चली मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई कि अब मैं अपनी माँ को लेकर कहाँ जाऊँ। अब मुझे लगता था कि मैंने अपनी इज्जत भी गंवा दी है और वही मेरी माँ भी नहीं बचेगी। मैं पूरी तरह से रो रही थी। वहाँ पर एक नर्स आई, कहने लगी डॉक्टर कबीर ने आपके पैसे भर दिए हैं, आपकी माँ का इलाज शुरू हो गया है, आप बिल्कुल भी फिक्र नहीं करें, 2 से 3 दिन में वापस आ जाएंगे। ये बात सुनकर मुझे ढारस मिली और मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि चलो इज्जत चलेगी, जान तो बच जाएगी। लेकिन अब मैं अपने इस वजूद का बोझ कैसे बर्दाश्त करूँगी जिसने गलत रास्ता अपनाया। फ़िलहाल मैं इस मुतल्लिक कुछ भी नहीं सोचना चाहती थी क्योंकि मैं जितना इस मुतल्लिक सोच रही थी उतना ही मुझे अपना आप ज़मीन में गिरता हुआ महसूस हो रहा था। माँ का इलाज शुरू हो चुका था। मैंने अपना दुपट्टा संभाला और जाकर वज़ू किया, अल्लाह के हुजूर सजदा रेज़ हो गई और अपने किए की माफ़ी मांगने लगी कि अल्लाह मुझसे गुनाह हो गया है, मुझे माफ़ कर दे, मैं कभी भी ये गलत काम ना करती, नाजायज़ ताल्लुक़ ना बनाती, मेरे मालिक तो मुझे माफ़ कर दे। मैंने ये सब कुछ अपनी माँ को बचाने के लिए किया है। मैं ये ना करती तो पैसों की वजह से मेरी माँ मुझे छोड़कर चली जाती। मैं भी दुआएं मांग रही थी कि चाचा चाची हॉस्पिटल आ गए और आते ही मुझे अपने गले से लगाकर रोना शुरू हो गई। मैं तो चाची को रोते देखकर हलकान हो गई। उन्हें कहा, आप क्यों रो रही हैं? आप फिक्र ना करें, अम्मी ठीक हो जाएंगी। चाचा कहने लगे कि मैंने तुम्हें राबिया कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, हम दोनों मियाँ बीवी ने लाहौर का कोई हिस्सा नहीं छोड़ा, तुम कहाँ चली गई थी? एक बार फ़ोन करके मुझे या चाचा को बताया होता, तुम बाजी को इस हॉस्पिटल लेकर आई हो। मैंने दिल में सर्द आह भरी और सोचा अब मैं चाची आपको क्या बताती कि बताने को कुछ बाकी ही नहीं रहा था। चची मेरे साथ बहुत अच्छे से बर्ताव कर रही थी। चचा ने चची को इशारा किया कि कुछ देर के लिए इस तरफ आओ, मुझे तुमसे बात करनी है। तो चची उनकी बात सुनने के लिए चली गई और मैं वहीं बैठी रही। मुझे वहाँ बैठे 10 से 15 मिनट गुजरे थे कि मैं अम्मी को देखने के लिए उनके कमरे की तरफ चली आई। मुझे चचा के बोलने की आवाज़ें आ रही थीं। चचा चची को समझा रहे थे कि तुम्हें राबिया के साथ अच्छा बर्ताव रखना है, देखो इसी में हमारा फ़ायदा है। चचा की हर बात मेरी समझ से बिल्कुल भी नहीं आ रही थी। चचा की बात मेरी समझ में बिल्कुल भी नहीं आ रही थी क्योंकि जब चचा ने अगली बात की तो मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। मेरे होश उड़ गए कि चचा ये सिर्फ अपनी लालच के लिए कर रहे थे। मुझे उस वक्त इल्म हुआ था कि मेरे अब्बा ने अम्मा के नाम पर 2 करोड़ की इंश्योरेंस करवाई हुई थी। ये बात सिर्फ चचा और मेरी अम्मी जानते थे। मैं हैरान थी कि अम्मी ने कभी भी मुझे इसका मुतल्लिक जिक्र नहीं किया। शायद ये बात भूल चुकी थी कि उनके नाम पर अब्बा ने अपने किसी दौर में इंश्योरेंस करवाई थी। चचा वो इंश्योरेंस के पैसे लेना चाहते थे क्योंकि उनको लगता था कि मेरी माँ ज़िंदा नहीं रह सकेगी और अम्मा के फौत होते ही जब मैं अपने हवासों में नहीं होंगी तो वकील को बुलाकर इंश्योरेंस के कागजात दस्तखत करवा लेंगे, क्योंकि माँ के मरने के बाद या बीमार होने की सूरत में वो इंश्योरेंस ख़त्म हो जानी थी और पैसे चचा को मिल जाएंगे। चचा की लालची तबीयत देखकर मेरे होश उड़ गए थे। मैं अल्लाह के हुजूर सजदा रेज़ हो गई और कहा, या अल्लाह तेरा शुक्र है, अगर मुझे पहले पता होता कि मेरे अब्बू ने इंश्योरेंस करवाई है तो कभी भी मुझे ये गलत कदम ना उठाना पड़ता। कुछ भी नहीं बचा था। इस जल्दबाजी में मैं बहुत गलत कदम उठा चुकी थी। अगर मैंने तब रुक कर कुछ सोचा होता या अल्लाह से मदद ली होती तो शायद मेरे लिए कोई रास्ता बना देते, लेकिन अब पछताने के अलावा मेरे पास और कोई चारा नहीं था। अम्मा पहले से बेहतर थी। डॉक्टर ने उनको 15 दिन के लिए हॉस्पिटल रखना था क्योंकि मैं चचा चची के मंसूबे से पूरी तरह से वाकिफ़ हो चुकी थी। इसलिए मैंने उनको अम्मी से दूर ही रखा था कि कहीं वो अम्मा से किसी कागज़ पर अंगूठा ना लगवा लें। उसी दिन दोपहर के वक्त मैं ज़ोहर की नमाज़ पढ़ने के लिए गई हुई थी। मुझे नर्स ने बताया कि डॉक्टर कबीर वापस आ गए हैं और वो अम्मा के कमरे में गए हैं ताकि उनको देख सकें कि वो ठीक है या नहीं। मैंने भी नमाज़ पढ़ ली थी। मैं भी अम्मी के तरफ कमरे की जा रही थी। अम्मी के कमरे की तरफ जा रही थी। मैंने डॉक्टर कबीर से नज़रें मिलाने के बिल्कुल भी काबिल नहीं थी।
मगर जो ही डॉक्टर की अम्मी पे नज़र पड़ी तो डॉक्टर कबीर के मुंह से एक दिल खराश चीख निकल पड़ी। अम्मी भी उनको मुसलसल देखे जा रही थी। मैं तो डॉक्टर कबीर को इस तरह देखकर परेशान हो गई थी। फ़ौरन आगे बढ़कर मैंने देखना चाहा कि माजरा हुआ क्या है, लेकिन इससे पहले कि मैं कुछ बोलती अम्मी ने हाथ बढ़ाकर डॉक्टर कबीर का हाथ पकड़कर अपने मुंह से लगा लिया। डॉक्टर कबीर सकते में थे। मुझे समझ नहीं आ रहा था ये क्या माजरा है और क्या हुआ है। इससे पहले कि मैं उनसे कुछ पूछती अम्मी ने डॉक्टर से कहा कि तुम कहाँ चले गए थे? तुम नहीं जानते मैंने तुम्हें कितना ढूंढा। तुम्हें ढूंढते ढूंढते मुझे मुझी बीमारी ने पकड़ लिया। मेरे भांजे तुम कहाँ चले गए थे? तुम जानते हो कि मैंने तुम्हें हमेशा अपने बेटों की तरह पाला है। जब से मेरी बहन दुनिया छोड़कर चली गई है मैंने तुम्हें हमेशा अपनी औलाद की तरह चाहा, लेकिन तुम शहर पढ़ने के लिए गए थे। तुमने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा कि जिस माँ ने तुम्हें पाला है वो जिंदा भी है या मर गई है। डॉक्टर कबीर अभी तक साकित खड़े थे। वो अम्मी को मुसलसल देख रहे थे। डॉक्टर कबीर तो मेरी माँ का सगा भांजा निकला। अब तो मेरे लिए मर मिटने का मकाम था। इससे पहले कि मैं कमरे में वापस जाती अम्मी ने मुझे आवाज़ दी कि इससे मिलो, ये राबिया मेरी बेटी है और तुम्हारी बीवी। जब अम्मी ने बीवी कहा तो मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई कि मैं बीवी लफ्ज़ को समझने की कोशिश कर रही थी कि डॉक्टर कबीर बोल पड़े और कहने लगे जी मैं मिल चुका हूँ अपनी बीवी से, और खाला मैंने आपको बहुत ढूंढने की कोशिश की थी लेकिन आप लोग शायद अपना ठिकाना बदल चुके थे। मैं अम्मी से अपने निकाह के मुतालिक पूछना चाहती थी क्योंकि मेरा निकाह नहीं हुआ था। फिर डॉक्टर कबीर की बीवी कैसे बन गई? शायद मेरी बेचैनी डॉक्टर और अम्मी भांप चुके थे। अम्मी कहने लगी जब तुम 14 साल की थी तभी मैंने तुम्हारा निकाह कब कर दिया था ताकि कल को कोई भी मसला ना हो। डॉक्टर कबीर ने कुछ भी बोलने से पहले मना किया। कहने लगे खाला अभी आप आराम करें, हम इस मुतालिक तब बात करेंगे जब आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। कबीर मुझे अपने दफ्तर में ले आए, बैठने का इशारा किया। मैं किसी रोबोट की तरह उनकी सारी बातों पर अमल कर रही थी। मुझे कहने लगे मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ, जानता हूँ मैंने तुम्हारे साथ गलत किया है, लेकिन मैं क्या करता, मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। जिस रोज़ तुम मेरे दफ्तर में काम करने के लिए आई थी मैं उसी रोज़ से जान गया था कि तुम मेरी खाला की बेटी और मेरी बीवी हो, लेकिन मुझे उस रोज़ काम के सिलसिले में लाहौर आना पड़ा जिस वजह से तुमसे मुलाकात ना हो पाई। उसके बाद तुम हॉस्पिटल आ गई। मैं नहीं जानता था कि तुम किसका इलाज करवा रही हो। मैं समझ रहा था कि शायद कोई औरत होगी, अलबत्ता मैं जानता था कि तुम मेरी बीवी हो और मैं तुम्हारे साथ अपना जायज़ रिश्ता बना रहा हूँ। लेकिन अभी मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बताना चाहता था क्योंकि तुम्हारे चचा का बेटा और चचा तुम्हारा निकाह पे निकाह करना चाहते थे ताकि तुम्हारे इंश्योरेंस के पैसे हड़प सकें। मैंने तुम्हें सब कुछ इसलिए नहीं बताया था कि तुम पछतावे में रहो, तुम्हें कुछ भी सोचने का मौका ना मिले और मैं उन लोगों का बंदोबस्त कर लूँ जिन्होंने लालच की खातिर सगे रिश्तों का लिहाज नहीं रखा। मैं अभी भी सदमे में थी क्योंकि मुझे बिल्कुल यकीन नहीं था कि अल्लाह ताला इस तरह से मेरे लिए रिश्ता बनाएंगे और मुझे मेरा महरम वही होगा जिससे अनजाने में मैं रिश्ता बना रही हूँ। अम्मी तो कबीर को देखकर बहुत खुश थी। मुझे याद नहीं पड़ता था कि मैंने ऐसी कौन सी नेकी की थी जिसके एवज़ अल्लाह ने मुझे बचा लिया। अम्मी भी ठीक हो गई थी। कबीर ने वकील के ज़रिए इंश्योरेंस ख़त्म करवा दी और सारे पैसे मेरे नाम कर दिए ताकि मैं अपनी माँ का बेहतर तरह से इलाज करवा सकूँ। उन्होंने मुझे दफ्तर जाने से मना कर दिया था। अम्मी की दुआओं के ज़ेरे साया मेरी रुखसती हो गई थी। अम्मी हमारे साथ रहती थी क्योंकि मेरे और कबीर के अलावा उनका कोई था ही नहीं। चचा चची भी अपने किए पे शर्मिंदा थे। उन्होंने कई बार अम्मी से माफ़ी मांगी थी और अम्मी भी उनको माफ़ कर चुकी थी। अलबत्ता कबीर ने उनको घर आने से मना कर दिया था। कबीर और मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश थे कि एक दिन मुझ पर क़यामत टूटी कि मेरी माँ चल बसी है। वक्त ज़ख्म भर देता है और आहिस्ता आहिस्ता मैं भी घर में और बच्चों में मसरूफ़ हो गई थी। अल्लाह से दुआ है कि वो मेरी खुशहाल ज़िंदगी को ऐसे ही रखे। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की कहानी। उम्मीद है आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। कहानी अच्छी लगे तो उसे लाइक ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको फ़ौरन कर लीजिए। साथ ही लगे बेल के बटन को प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी आइंदा आने वाली कहानी का नोटिफिकेशन बर वक्त मिल सके। अगली कहानी तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। खुदाए पैमान।